فیصل آباد میں اربوں کے آن لائن مالیاتی فراڈ میں ملوث 149 میں سے 50 ملزمان عدالت پیش. ملزمان کو سینئر سول جج ملک اشفاق کی عدالت میں پیش کیا گیا. تمام خواتین کو جیل بھیج دیا گیا. 131 مرد ملزمان 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر سائبر کرائم ایجنسی کے حوالے. سابق چیئرمین فیسکو بورڈ ملک تحسین اعوان کے ڈیرے پر نیٹ ورک چلایا جا رہا تھا. اس میں فورن لوگ تھے مختلف ممالک کے، جس میں چائنا ہے، بنگلہ دیش ہے، زمبابوے ہے، کینیا ہے اور پاکستانی لوگ تھے. ٹوٹل 149 لوگ تھے جن کو آج عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے فردر کارروائی کے لیے. تو اس میں NCCI کا بہت اہم رول ہے اور سائبر کرمنلز کو ختم کرنے کے لیے، سائبر جو اوفینسز ہیں ان کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے ایک اچھے اقدامات ہو رہے ہیں. آن لائن فراڈ میں ملوث سابق چیئرمین فیسکو بورڈ تحسین اعوان کی عدم گرفتاری. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے تحسین اعوان کا نام PNIL میں ڈالنے کی سفارش. ہیڈ کوارٹر نے سفارشات وزارت داخلہ کو ارسال کر دیں. فیصل آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم لینے آئی خواتین ریٹیلرز شاپس پر خوار ہونے لگیں. سفارشیوں کو فوری ادائیگی. لائنوں میں کھڑی خواتین دھکے کھانے پر مجبور ہو گئیں. بے حس عملے نے معذور خواتین کو بھی لائنوں میں کھڑا کر دیا. متاثرہ خواتین کہتی ہیں صبح سے قطار میں کھڑی ہیں، کوئی بات نہیں سنتا. عملے پر پیسے لینے کا بھی الزام عائد کر دیا. صبح 6 بجے کیا کہتے ہیں؟ کہندے لائن چ کھلو جو. نہیں تے کتنی بڑی لائن ہے یہ کہ لائن ختم ہی نہیں ہوتی؟ لائن ختم نہیں، سفارش والے دین دے، سانو نہیں ملن دے، کی کریے؟ یہ کہہ رہے نے 1000 روپیہ لو تے پھر دو. پھر یہ نہیں دینیا وہ. اسی تے دے نہیں سکتے، اسی تے کرایہ بھی کسی دے پلیو لے کے آئے ہیں. ਅਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ. لالیے میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریٹیلرز کی لوٹ مار. نواحی علاقہ کلوکا میں افضل نامی ریٹیلر نے مبینہ طور پر خاتون کے 7,500 خود بت کر لیے. سادالو انصر کوسر نامی خاتون کے اکاؤنٹ میں 20,500 روپے آئے. ریٹیلر نے 13,000 دے کر چلتا کیا. ضلع ٹوبا ڈیکسنگ کو کلینک آن ویلز پروگرام کے لیے 11 نئی گاڑیاں تو مل گئی، مگر محکمہ صحت کی جانب سے ڈاکٹر فراہم نہ کیے جا سکے. ڈاکٹروں کی قلت کے باعث کلینک آن ویلز منصوبہ مشکلات سے دوچار ہونے لگا. RHC اور BHU سے ڈاکٹرز کو کلینک آن ویلز پر بھجوا دیا گیا. اسپتالوں میں بھی ڈاکٹرز کی کمی. شہری کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں کی کمی فوری دور کی جائے. شورکوٹ کنٹونمنٹ بورڈ میں کوئی بھی سرکاری اسپتال نہ بنایا جا سکا. کینٹ کے ارد گرد کئی گاؤں صحت کی سہولیات میں اثر نہ ہونے پر شہری پریشان. علاج کے لیے شورکوٹ سٹی اور ٹوبا ڈیکسنگ جانے پر مجبور. اسپتال دور ہونے کے باعث کئی مریضوں کی حالت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. شہریوں کی دہائی. فیصل آباد کے لائٹ اسپتال 1 کی ریویمپنگ سکیم کی لاگت 1 ارب 16 کروڑ سے بڑھ کر 2 ارب 77 کروڑ روپے تک جا پہنچی. محکمہ بلڈنگ فیصل آباد نے فنڈز اور اخراجات کی تفصیلات پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو ارسال کر دیں. رواں مالی سال کے لیے ترمیم شدہ فنڈز کی منظوری مانگ لی. FBI کی پالیسیاں کاروباری لین دین میں رکاوٹ بننے لگیں. کیش ادائیگی یا بینک اکاؤنٹس میں 2 لاکھ روپے سے زائد رقم جمع کروانے پر ٹیکس کٹوتی کا اطلاق نامنظور. ٹیکس ماہرین اور کاروباری طبقے نے اقدام پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا. ممبر فائمہ فیصل میاداد کہتے ہیں کہ تاجر ٹیکس دینے پر آمادہ ہیں مگر خوف کے سائے میں نہیں. ایکسپورٹرز کی جانب سے بجلی کی قیمتوں پر تحفظات کا اظہار. ایکسپورٹرز کا بجلی کی قیمت 9 سینٹ مقرر کرنے کا مطالبہ. کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آرڈرز لینا مشکل ہو چکا. پیداواری لاگت کم ہوگی تو مارکیٹ میں مال فروخت کر سکیں گے. فیصل آباد کے مزدور طبقے کے لیے صنعتی شعبے سے بڑی خبر آ گئی. لوم سیکٹر میں کم از کم اجرت 40,000 پر معاہدے طے پا گئے. ڈائریکٹر لیبر ایسٹ غضنفر شاہ کا کہنا ہے کہ 95% لوم انڈسٹری کے مالکان اور یونین کے مابین معاہدے طے پا چکے. جہاں معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی وہاں قانونی کارروائی کریں گے.
फैसला आबाद, चिन्योट, 18 हजारी और शोरकोट में कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं बूंदाबांदी। ठंडी हवाओं ने माहौल सुहाना कर दिया। बारिश के बायस मुतादिद इलाकों की बिजली भी गायब। आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई। चिन्योट में बारिश से सैलाबी सूरत हाल का सामना। गला मंडी जेर आबा की। बरसाती पानी खड़ा होने से करोड़ों की मकई को शदीद नुकसान पहुंचा। जुमरा रोड, रहमानाबाद की गलियां भी नदी नालों में तब्दील। इलाका मकीन घरों में महसूर हो गए। मोहल्ला गफूराबाद, ताज मस्जिद और शालीमार पार्क रोड्स भी पानी में घिर गए। मसाइल की दलदल में फंसे शहरी निकासियाब के लिए दुहाइयां देने लगे। ये हमारी गल्ला मंडी ये चिन्योट की बल्कि पंजाब की सेकंड लार्जेस्ट मंडी है और इसकी निकासी का कोई मसला है ही नहीं और इसकी वजह से जिम्मेदार की फसल तबाह हो जाती है और 200-300 रुपये मान गिर जाता है और वो फिर भी नई गल्ला मंडी के ना उस मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि इस गल्ला मंडी में बहुत ज़्यादा पानी का मसला है, ये सीवरेज का मसला है। यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है ना ये इसका जो निकासी नहीं है। मैं ये इल्तमास करता हूँ कि जब भी बारिश होती है ये निशेबी जगह है, इसके ऊपर 2 फुट 2.5 फुट पानी खड़ा हो जाता है। महकमे वाले तवज्जो नहीं देते और 5 से 7 दिन ये पानी खड़ा रहता है। जंग में हेड तरीमों के मकाम पर पानी की सतह में नुमाया इजाफा। पानी की आमद 43,000 क्यूसेक के अखराज 30,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज पानी की आमद 28,000, अखराज 15,000 क्यूसेक था। हेड तरीमो डिवीजन के मुताबिक पानी की सतह की मॉनिटरिंग मुसलसल जारी है। मानसून की बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग के खदशात। फैसलाबाद में नहरों से मुल्हिका 100 से ज्यादा आरजी बंद खस्ता हाल। टूटे बंदों के बायस करीबी आबादियां डूबने का खदशा भी मंडलाने लगा। दरिया रावी के किनारे आबाद मौजा शाह आलम तानलेवाला के करीबी बंद भी बहाली के मुंतज़िर। पीडीएमए का डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को मुरासला, आरजी बंदों की बहाली की इस्तदा कर दी। फैसलाबाद में बारिश ने वासा इंतजामी की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मेन शाहराहें पानी में डूब गईं। जेल रोड, जामे सल्फिया रोड का मंजर पेश करने लगा। मोटरसाइकिल और गाड़ियां बंद होने लगीं। उधर गुलिस्तान कॉलोनी में बिजली का पोल गिरने से इलाके की बिजली बंद हो गई। पार्लिमानी सेक्रेटरी प्राय हाउसिंग बैरिस्टर सुल्तान बाजवा का फैसलाबाद का दौरा। मानसून सीजन और बारिशों के बाद निकासियाब के इंतजामात का जायजा लिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर सुल्तान बाजवा का एमडी वाजा के हमरा समुद्री रोड समेत मुख्तलिफ मानसून रिलीफ कैंप्स का विजिट। इंतजामात पर इत्मीनान इजहार। फैसलाबाद के मॉडल थानों में सफाई का मेयार नाकिस। बिल्डिंग्स की देखभाल भी ना की जा सके। थानों की चार दीवारी और बिल्डिंग का अकबी हिस्सा खस्ता हाल। कई थानों की खस्ता हाल बिल्डिंग्स में जमीन बोस होने के करीब हैं। एहलकार जिंदगियां दांव पर लगाकर फराइज सरअंजाम देने पर मजबूर हैं। महकमे माल के तहसीलदारों को सब रजिस्ट्रार के इजाफी इख्तियारात सौंप दिए गए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबे में महकमे माल के तहसीलदार सब रजिस्ट्रार के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे। हज 2026 की रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में 2 रोज की तोसीर। नामजद बैंकों और वजारत के ऑनलाइन पोर्टल पर हज रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई तक जारी रहेगी। आज़मीन हज की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रेशन का अमल जुम्मे के रोज तक जारी रखने का फैसला। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एमडी कैट 5 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने एमडी कैट की तारीख का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में एमडी कैट के 5 अक्टूबर को इनेकाद के इंतजामात की हिदायत। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन में फैशन डिजाइनिंग का फाइनल प्रोजेक्ट डिस्प्ले। तलबा ने कदीम और जदीद फैशन ट्रेंड्स पर मुश्तमिल शानदार मलबूसात पेश किए। वाइस चांसलर डॉक्टर रऊफ आजम, कैंपस इंचार्ज तहमीना अफसल और दीगर ने विजिट किया। और अंजुमन इस्लामिया ने बड़ा कब्रिस्तान गुलाम मोहम्मद आबाद में वजू खाने का इफ्तिताह कर दिया। सुप्रीम अंजुमन ताजवान के सदर हाजी असलम भी शरीक हुए। असलम भली का कहना था कि अंजुमन इस्लामिया की अच्छी और नेक ख्वाहिश है जिसको हम भरपूर सराहते हैं।